In this video, I am going to discuss about reciprocating machine tool shaper, working principle of shaper, different parts of a standard shaper, and various classification of shaper. So reciprocating machine tools utilize single point cutting tool to generate plane surface. Reciprocating machine tools are machine tools which utilize a single point cutting tool that is reciprocating during machining operation in order to remove material from the workpiece. Commonly there are three type of reciprocating machine tool. First one shaper, second one planer and third one slaughter. ഇപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ടൂൾസ് ആണ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഡ്യൂറിങ് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ടൂൾസ് വരുന്ന മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഷേപ്പർ, പ്ലാനർ ആൻഡ് സ്ലോട്ടർ. So first of all, shaper. Shaper is a versatile machine which is used for producing flat surface. This machine uses a single point cutting tool held in a properly designed toolbox mounted on reciprocating ram. അപ്പോൾ ഷേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ടൂളാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്. ഷേപ്പർ മെഷീൻ ടൂൾ ദാറ്റ് ഹാവ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ that is held properly in a toolbox and that mounted in a reciprocating ram. So working principle of a shaper. So this is the figure which explains what is the working principle of a shaper. See, in the case of shaper, the job is rigidly held on the machine table or it will be held on a machine vise that is clamped over the machine table. ഷേപ്പർ മെഷീനിൽ വർക്ക് പീസ് മെഷീൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് പീസ് ഒന്നുകിൽ മെഷീൻ ടേബിളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബൈ യൂസിങ് ക്ലാമ്പിംഗ് ഡിവൈസസ്, ഓർ ഒരു മെഷീൻ വൈസ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിലായിരിക്കും വർക്ക് പീസിന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഷേപ്പർ മെഷീൻ ടൂൾ ദാറ്റ് യൂസസ് ഓൾവേസ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻഡ് ടൂൾ ബോക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൂൾ ബോക്സ് mounted in the front portion of the reciprocating ram. ഷേപ്പർ മെഷീൻ എല്ലായ്പ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ്. സോ ദിസ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് പ്രോപ്പർലി ഇൻ എ special tool box and that special tool box that is mounted in the front of the reciprocating ram. So here is the reciprocating ram. So during machining operation the ram will reciprocate in forward and backward direction. Forward stroke that is known as cutting stroke. During forward stroke only the metal cutting will take place. Backward stroke that is known as ideal stroke. During backward stroke the metal cutting will not take place. Tool lift and that drag over the workpiece surface and moving in backward direction. അപ്പോൾ ഷേപ്പറിൽ മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാമിന് ഫോർവേഡ് മോഷൻ ഉണ്ടാവും, ബാക്ക്വേർഡ് മോഷൻ ഉണ്ടാവും. ഫോർവേഡ് മോഷൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ മെറ്റൽ കട്ടിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ. ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഐഡിയൽ സ്ട്രോക്ക്. അപ്പോൾ ഐഡിയൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ടൂൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. സോ ദാറ്റ്സ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ ഷേപ്പർ. ഇതാണ് ഷേപ്പറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് മോർ. In shaper, job is rigidly held in a suitable device like vise or clamped directly on a machine table. Tool is held in the tool post mounted on the ram of the machine. Ram reciprocates to and fro and make the tool to cut the material in the forward stroke. No cutting takes place during the return stroke of the ram that is known as ideal stroke. So this is the principle of a shaper. Then what are the principal part of a shaper? So this is the figure. You have to explain what are the principal part of a shaper with the help of this figure. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഷേപ്പർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരക്കേണ്ടത്. ഈ നോട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടാവും. ആ ഫിഗർ കുറച്ചും കൂടിയും ചെറുതാണ്, പാർട്സൊക്കെ കുറച്ചും കൂടിയും കറക്റ്റ് അല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് ഫിഗർ. ഈ ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഷേപ്പറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഈ ഫിഗറും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം.
സോ വാട്ട് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഷേപ്പർ? എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഷേപ്പറിലെ മെയിൻ പാർട്സ്? സി ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്, സെക്കൻഡ് വൺ കോളം, തേർഡ് വൺ ക്രോസ് റെയിൽ, then saddle, then table, then ram, then tool head. So these are the main parts of a standard shaper: base, column, here cross rail, saddle, table, ram and tool head. So first one, base. See, base support all other parts of a shaper and which is bolted to the floor with the help of foundation bolt, which is commonly made up of cast iron. So base എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുക, വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ഓൾ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലെയ്ത്ത്. ബാക്കി ലെയ്ത്ത് അല്ല, സോറി, ഷേപ്പർ, വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ഓൾ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഷേപ്പർ. ബാക്കി എല്ലാ ഷേപ്പറിൻ്റെ പാർട്സിനെയും ബേസ് എന്ത് ചെയ്യും? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ബേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബോൾട്ടഡ് ടു ദി ഫ്ലോർ യൂസിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബേസിനെ ഫ്ലോറിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ബോൾട്ട് ചെയ്യും. Okay, so second part is a column. So this is a column. See, column, that is a box type construction made up of cast iron, and the main purpose of column is which is used for housing shaper driving mechanism. ഇപ്പോൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോക്സ് ലൈക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ്. മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പറിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസത്തിനെ ഹൗസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. It is a hollow structure and consists two vertical wall made up of cast iron. കോളം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോളോ സ്ട്രക്ചറാണ്. രണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ വാൾ ഉണ്ട്. ഒരു വേർട്ടിക്കൽ വാൾ ഇതും ഒരു വേർട്ടിക്കൽ വാൾ ബാക്കിലും ആണ്, വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ. ടോപ്പ് ഓഫ് ദി കോളം there is two accurately machined guideways are provided upon which the reciprocating the ram will reciprocate. So top of the column, so here two accurately machined guideways are provided. Upon that guideway the ram will reciprocate. In the front portion of the column two guideways are provided. Upon that guideway cross rail is mounted and cross rail is moving in up and down direction. സോ ഇത്രയാണ് കോളത്തിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് ലൈക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹോളോ സ്ട്രക്ചറാണ്, രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ വാളുണ്ട്, രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ വാളുകളും കാസ്റ്റ് അയൺ തന്നെയാണ്. മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസത്തിനെ ഹൗസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കോളത്തിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോളത്തിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് രണ്ട് ആക്യുറേറ്റ്ലി മെഷീൻഡ് ഗൈഡ് വേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗൈഡ് വേസിലാണ് റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കോളത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിൽ രണ്ട് ഗൈഡ് വേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗൈഡ് വേയിലാണ് ക്രോസ് റെയിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്രോസ് റെയിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കോളത്തിന് മുകളിൽ കൊടുത്തത് വി ഗൈഡ് വേ, ഡവറ്റെയിൽ ഗൈഡ് വേ ആണ്. കോളത്തിൻ്റെ മുകൾ വശത്തിൽ ഡവറ്റെയിൽ ഗൈഡ് വേ ആയിരിക്കും. ഈ ഡവറ്റെയിൽ ഗൈഡ് വേയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഹിയർ ഓൾസോ എ ഡവറ്റെയിൽ ഗൈഡ് വേ. അപ്പോൺ ദാറ്റ് ദ ക്രോസ് റെയിൽ ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡയറക്ഷൻ. The next part is the cross rail. See, cross rail is a heavy cast iron construction attached to the column at its front on the vertical guideways. It carries two mechanisms, one for elevating the table and the other for cross transfers of the table. ഇപ്പോൾ ക്രോസ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെവി കാസ്റ്റ് അയൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദി ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ഓഫ് ദി കോളം ഗൈഡ് വേ. രണ്ട് മെക്കാനിസമാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ ഓഫ് ദി ക്രോസ് റെയിൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മോഷൻ ഓഫ് ദി ക്രോസ് റെയിൽ. രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസമാണ് ക്രോസ് റെയിൽ ഉള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സാഡിൽ. സി സാഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബോക്സ് ലൈക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓവർ ദി ക്രോസ് റെയിൽ. ആക്ച്വലി സാഡിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൂവ് ഇൻ ക്രോസ് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ സാഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്രോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സാഡിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്രോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്രോസ് റെയിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക, സാഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്രോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സാഡിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
table the other end will be supported. That is, sometimes a support is provided in the other end of the table. So table എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് ലൈക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബോക്സ് ലൈക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ T slots are provided for clamping the workpiece directly over the table or otherwise clamping a machine wise. അപ്പോൾ ഇത്രയും അസംബ്ലിയാണ്, ടേബിൾ അസംബ്ലിയാണ് ഷേപ്പറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ടേബിൾ അസംബ്ലിയിൽ ക്രോസ് റെയിൽ ഉണ്ട്, സാഡിലുണ്ട്, ടേബിൾ ഉണ്ട്, ടേബിൾ സപ്പോർട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റാം. See, ram is the reciprocating member and it carries the shaper tool head at its front on which the cutting tool is mounted. Ram slide on accurately machined guideway provided in the top of the column. It carries the mechanism for adjustment of ram portion on it. അപ്പോൾ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പറിലെ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മെമ്പറാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ടൂള് ഹെഡ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ടൂൾ ഹെഡിലാണ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ, സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റാം ഈ ഒരു ഗൈഡ് വേൽ, കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലെ ഗൈഡ് വേലാണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ റാം ലോക്കിംഗ് ഹാൻഡിലുണ്ട്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ റാമിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാം ലോക്കിംഗ് ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നട്ടും ഉണ്ട്. സോ ഇത്രയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസ്, കോളം, then cross rail, saddle, table, reciprocating ram, then tool post, tool head. Tool head means upon that tool head the single point cutting tool is hold. Okay, so also one more point, ഈ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ഓഫ് ദി കോളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫേസിൽ there is an opening is provided, ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. And what's the purpose of the opening is, it is used for checking the driving mechanism. ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡോറ് പോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസത്തെ ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പർ. ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾ വരക്കേണ്ടത് ഷേപ്പറിന്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പറിൻ്റെ. ഈ ഫിഗർ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. So next one, classification of shaper. See, first classification based upon the position of ram travel. Shaper is classified into horizontal type, vertical type and traveling head type. റാം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഷേപ്പറിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ്, വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ്, ട്രാവലിംഗ് ഹെഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് ഷേപ്പർ ദ റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് ഷേപ്പറിൽ റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്. ദെൻ വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പ് ടൈപ്പ്. ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ഷേപ്പർ ദ റാം reciprocate in vertical direction. The table may be circular, rotary type. Vertical shaper is like a slotting machine. So vertical shaperൻ്റെ കേസിൽ റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണ്. വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ റോട്ടറി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. സി വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പർ ആൻഡ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ. See, the ram of the vertical shaper, in addition to its vertical movement, can be also adjusted from its vertical position to about 10 degrees on either side of verticals. Thus enables machining of inclined surface. Ram of slotting machine always move in vertical direction. So, ഇതാണ് vertical shaper slotting തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത് വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പറിൻ്റെ റാമിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും 10 ഡിഗ്രി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ വി ക്യാൻ ഷേപ്പ് ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ്. ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ക്യാൻ ബി മെഷീൻഡ്. സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ റാമിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ. ദെൻ തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദി ട്രാവലിംഗ് ഹെഡ് ഷേപ്പർ. സി ഇൻ ട്രാവലിംഗ് ഹെഡ് ഷേപ്പർ, while ram carrying tool reciprocate, it move crosswise also to give the required feed. ട്രാവലിംഗ് ഷേപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ക്രോസ് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും. റാം ക്രോസ് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഫോർ ഗിവിങ് ദി റിക്വയർഡ് ഫീഡ്.
Heavy jobs which are very difficult to hold on the table of a standard shaper are held static on the basement of the machine while the ram reciprocating and supplying feeding movement. അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാവലിംഗ് ഹെഡ് ഷേപ്പറിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി ജോബുകൾ അതിന് ഷേപ്പറിന് ടേബിൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദെൻ ആ കേസിലാണ് ട്രാവലിംഗ് ഹെഡ് ഷേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ കേസിൽ ജോബിനെ ബേസ്മെൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ റാം എന്ത് ചെയ്യും, ക്രോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. സോ റാം അങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാം ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓവർ എ സാഡിൽ. സാഡിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, റാമിനെ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ റാമിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ റാം എന്ത് ചെയ്യും, ക്രോസ് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രോസ് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. സോ റാമിനെ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാഡിലിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും. So these are the three classification of shaper based upon the ram travel. So horizontal type, vertical type and traveling head type. So next classification based on the design of table. See first one, standard shaper. In a standard shaper, the table has only two movements, vertical and horizontal, to give the feed. The table may or may not support the other end. ഓക്കെ. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പറിന് ടേബിളിൽ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ഒന്ന് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും മൂവ് ചെയ്യും. വേർട്ടിക്കലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും മൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഷേപ്പർ, രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഷേപ്പർ. സി യൂണിവേഴ്സൽ ഷേപ്പർ ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ടൂൾ റൂം. Table have vertical and horizontal movement. Table can be swiveled about an axis parallel to the ram. The upper portion of the table that can be tilted about a second horizontal axis perpendicular to the first axis. എന്താണ് പറയുന്നത്, യൂണിവേഴ്സൽ ഷേപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ടേബിളിന് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ വേർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും ടേബിളിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ എൻ്റെ ടേബിളിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. റാമിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിൽ എൻ്റെ ടേബിളിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടേബിളിൻ്റെ മുകൾ വശത്തുള്ള ടേബിൾ അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ടേബിളിനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് റാമിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയും മൂവ്മെൻറ്റ്സുകൾ ടേബിളിന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഷേപ്പറിൽ. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ടേബിൾ, ഷേപ്പർ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു standard shaper and universal shaper. So next one, according to type of cutting stroke. So according to type of cutting stroke, shaper is classified into push cut type and draw cut shaper. In push cut shaper, it's the most commonly used type of shaper. Metal is removed when the ram move away from the column. Metal remove ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂള് എവേ ഫ്രം ദി കോളം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സി ഇൻ പുഷ് കട്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റൽ റിമൂവിന് ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്കിലാണ് മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ എ പുഷ് കട്ട് ടൈപ്പ് ഷേപ്പർ ദ മെറ്റൽ റിമൂവിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വെൻ ദ റാം മൂവ് എവേ ഫ്രം ദി കോളം ഓർ ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്ക്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡ്രോ കട്ട് ഷേപ്പർ. ഇൻ ഡ്രോ കട്ട് ഷേപ്പർ മെറ്റൽ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് വെൻ ദ റാം മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ കോളം ഓഫ് ദ മെഷീൻ. അതായത് മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് റാം ടുവേർഡ്സ് ദ കോളം ഓഫ് ദ മെഷീൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സി ഇൻ എ ഡ്രോ കട്ട് ഷേപ്പർ ദ മെറ്റൽ റിമൂവിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ബാക്ക്വേർഡ് സ്ട്രോക്കിലാണ് മെറ്റൽ റിമൂവിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ടിംഗ് സ്ട്രോക്ക്, പുഷ് കട്ട് ഷേപ്പർ ആൻഡ് ഡ്രോ കട്ട് ഷേപ്പർ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മെക്കാനിസം ഫോർ ഗിവിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ടു റാം. See, based on the mechanism that give reciprocating motion to ram, shaper is classified into crank type, gear type and hydraulic shaper. So in crank type shaper, a crank and slotted link mechanism is commonly used to provide a reciprocating motion to ram of shaper. And gear type shaper, which uses rack and pinion mechanism, which is used to providing reciprocating motion to ram. And last one is hydraulic shaper. See, hydraulic shaper, hydraulic cylinders are used.
and high pressurized hydraulic oil that is used to actuate the hydraulic cylinder for the ram movements. So these are the three type of shaper based on the mechanism which is used to provide reciprocating motion to ram in a shaper: crank type, gear type, and hydraulic shaper. So these are the classification of shaper based upon various factors, that is according to position of ram, according to design of table, according to type of cutting stroke, then according to the mechanism that is used to provide reciprocating motion to ram. So I am concluding this video. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഷേപ്പറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഷേപ്പറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ്, ഷേപ്പറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.